first spot can be a full stop? Don't chase the first spot. Never. A lot of times, victory makes you complacent. Was there any defining moment in MasterChef જ્યાં તમને એવું લાગ્યું હોય કે I belong to this? All of us are looking for validation. For me, MasterChef was that opportunity which actually મને અંદરથી એક realization થયું કે I am actually good at this. આનાથી I can make something. One should know the proper use of digital media. Yeah. And which proper digital media is good for them. If you don't have a digital footprint, means you're non-existent. Gujarat Chamber of Commerce and Industry. Grow business. Transform Gujarat. નમસ્કાર, ગુજરાત ઉદ્યોગ જગતની ચર્ચા પાવર્ડ બાય રાજકૃપા ટેક્સટાઇલમાં આપનું સ્વાગત છે. આજના આપણા ગેસ્ટ છે જેમણે પોતાની એક આર્ટને પ્રોફેશનમાં કન્વર્ટ કરી છે અને માસ્ટરશેફ ઇન્ડિયાના પ્રેસ્ટિજિયસ લેવલ સુધી એ પહોંચ્યા છે. આર્ટને કઈ રીતે સાયન્સમાં બદલીને કઈ રીતે એમાંથી પણ એને પ્રોફેશન બનાવીને કોમર્સમાં બદલવામાં આવે છે એ શીખવું હોય તો આપણે એમની પાસેથી ચોક્કસ શીખી શકીએ. આજના આપણા ગેસ્ટ છે મિસ નેહા દીપક શાહ. Thank you. નેહાજી, તમારું સ્વાગત છે. Thank you. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ જસ્ટ લેટ મી નો તમે તમારી જે જર્ની હતી, પેશન હતી, હાઉ ડીડ યુ ટ્રાન્સફોર્મ યોર પેશન ઇનટુ અ પ્રોફેશન? So firstly, બધાને hello and પહેલા તો I'm very excited to be here and have this conversation. About my journey, it goes long back. I was a good student academicsમાં, મારા માર્ક્સ સ્કૂલમાં સારા હોતા હતા. તો just like every other student, how parents છે તમે તો સાયન્સ લઈ લો, બેસ્ટ છે, engineer, doctor, So That typical mindset. I'm a 90s kid. Yeah. So very stereotypical mindset, So just like every other person who excelled in school, I took science. I did my food technology. That's what I graduated in. And I always liked food. I remember telling my parents that I hotel management karvu che. They said, what hotel management? You don't even cook non-vegetarian. Tu khati hai nathi. What hotel management? If you are not cooking non-vegetarian food, you cannot do all this. Which kind of made sense because when I wrote to all these hotel management colleges, they actually said that non-vegetarian is mandatory. So man lagyo ke okay, this is not for me, But it really stemmed from deep love for food and cooking. Okay? Pachi ye phase mari zindagi thi, it wiped away. But my passion for food kept growing. Okay. So when I had a corporate career. I was a research scientist with Dabur. That's where I started my career. In that journey, I never left cooking. In fact, I fell deeper in love with cooking. And when I started cooking, I had no andaza of how much of what to make. I always ended up with a lot of food. Pachi badu extra food would go to my office. All my colleagues at work were very, very encouraging. They said, you cook so well, you should go on MasterChef. So that was really the stepping stone. It was the first stepping stone to what you see today. So, there's a lot that happened in between. But I always say that, so I did not win MasterChef, by the way, but I always tell people that, you don't chase the first spot.
You know, never. Don't have the goal of, you know, chasing the first spot, because a lot of times victory makes you complacent. It makes you believe to be in a race. you have to be in the mindset to keep excelling, you know. And I remember that Jare MasterChef happened, I did not win, of course. For 1 week I was angry, I was disappointed. It was all mixed emotions. I was trying to overcome all these emotions that I was going through. And in that journey, I realized one thing, that, you know, like after some years, all these reality shows, people will forget who won the show, because next season aayega, koi aur jeetega, you'll be forgotten, right? So I realized that how you take this as an opportunity and you build it into something that is truly legacy, that is in your hands. And you don't need to win or have the first spot. In fact, I'll be honest, if you ask 90% people who won my season, nobody remembers, you know, because all these will always... So can we say that first spot can be a full stop in some's life? See, it can be. It's all individualistic. I always feel that, you know, you as an individual define your present and your future, right? So there are a lot of people who might feel that, oh, winning this was my ultimate goal, like ultimate. But for me, you know, being on MasterChef, winning MasterChef was never my ultimate goal. My goals were always like bigger than that. I always had like bigger dreams. So I feel like I have to give it to MasterChef. It made me leave my job. Not that I was unhappy. I used to love my job, by the way. It was a very good job. So I don't even have a story of somebody who was unhappy in the 9 to 6. Okay. I was very happy in that job. So, but it gave me an opportunity to explore a different side of me and what my potential is. Exactly. Because sometimes we ourselves, we confine ourselves, our thoughts. Yeah. We don't know what we are capable of. But only when sometimes opportunities તમારા સામે આવે, તમે એને બેઓ હાથથી grab કરો, you have to embrace opportunities and make the most of it. So I feel like God is very kind. You know, I got some opportunities. I embraced them with both my hands, and you know, I held on to these. And yeah, I mean, I still feel like after MasterChef, with what I'm doing now, I've done a lot of career pivots, by the way. A lot of career pivots, you know. I've been into corporate. I've had my entrepreneurial journey. You know, Can we call it positive transformation? 100%. Because everything in life either teaches you something or it kind of breaks you, right? So it's in your hand. So not everything will be a success, but you learn something out of it. So yeah. Every time we generally used to say that આપણે સદાય વિદ્યાર્થી જ છીએ, તો આપણે શીખતા જ રહેવું જોઈએ. તો was there any defining moment in MasterChef જ્યાં તમને એવું લાગ્યું હોય કે I belong to this? So જો એક વાત તો છે કે આપણી જિંદગીમાં અનફોર્ચ્યુનેટ છે, પણ all of us are looking for validation, right? Yes. We want કે કોઈ બીજું આવે અને કે ભાઈ you are good at this. પણ I feel like મારી લાઈફમાં when MasterChef happened, no, a lot of people around me, એ લોકો મને કીધું કે oh, you're so good, આ તો બહુ, you have talent, આ બધું. પણ આપણે પોતામાં બિલીવ ન કરીએ. For me, MasterChef was that opportunity which actually મને અંદરથી એક realization થયું કે I am actually good at this. આનાથી I can make something. You know, કે કાંઈક તો બની શકે છે આમાંથી. Like I said, I was not unhappy with my job. મને મારી job બહુ પસંદ હતી. પણ you know, like ક્યારે like I said, અમે લોકો, we don't know what we are capable of. આપણે ખબર ન હોય કે અંદર શું છે, તમારું શું પોટેન્શિયલ છે, એ ન ખબર હોય લોકોને. મને બી નહોતું ખબર, you know, and I'm a very ambitious person. And that's how મારા પેરેન્ટ્સે મને રેઝ કર્યું. We're 2 sisters. And મારા પેરેન્ટ્સે they never like put any કે કોઈ confinement નહીં, કોઈ boundaries નહીં. It was literally કે reach the sky. Freedom.
ટોટલ તો મને લાગે કે મારા માટે ઇન ઓલ ઓનેસ્ટી ધ ડે આઈ ગોટ સિલેક્ટેડ આઈ ન્યૂ દેટ આઈ કેન મેક ઇટ. આઈ હેવ ઇટ, મારામાં બધું છે. ઇફ આઈ કાન્ટ મેક ઇટ, નોબડી કેન મેક ઇટ. લાઈક આઈ વોઝ કોન્ફિડન્ટ, કેમ કે કોઈ બી વસ્તુમાં એક્સેલ કરવામાં યુ નીડ ડિસિપ્લિન, થોડુંક ડેડિકેશન એન્ડ હાર્ડવર્ક. આ 3 તમે નાખો, there is no way you can't get success. આઈ થિંક તમે જે તમારી જે એક લિમિટ જો બાંધી દેશો, ત્યાં જ તમારી સક્સેસ અટકી જાય છે એવું આપણે ચોક્કસ કહી શકીએ. Absolutely. રાઈટ. અને તમારા જ કેસની જો વાત કરીએ તો કુકિંગ ઇઝ એન આર્ટ Yeah. and building brand is a science. Yeah. So when did you start thinking like an entrepreneur? તો જ્યારે માસ્ટર શેફ પત્યું ને, ઓફકોર્સ બધા તમને સુઝાવ આપે, બધા તમને ટિપ્પણી આપશે કે આ કરો, આ કરો, આ કરવું જોઈએ, આ કરવું જોઈએ. એન્ડ દેટ ટાઈમ આઈ વોઝ લાઈક, ફિલહાલ તો આઈ વિલ ક્વિટ માય જોબ, થોડુંક બ્રેક લઈશ, દિમાગને થોડુંક ક્લિયર કરીશ અને પછી વિચાર કરીશ શું કરવું છે. પછી મેં ડિસાઇડ કર્યું કે આમ ગણો ઓપન અ રેસ્ટોરન્ટ, કે મને ધીસ ઇઝ માય પરફેક્ટ વે ઓફ પુટિંગ ફોર્થ માય આર્ટ. તો I used to own 2 restaurants, and that was the start of my entrepreneurial journey. In all honesty, to be an entrepreneur takes a lot of effort. એવું નથી કે તમે પેશનેટ છો કુકિંગના, I mean you're just passionate cooking માટે તો તમને રેસ્ટોરન્ટ ખોલી દીધું. To run a business is about making sure that તમારું cash flow, operations, back end, બધું is in place, like supply chain. When you start with branding. Everything. Like I did not even think, like મને ઇન્ટિરિયર્સ અને બધું કરાવવાનું હતું, તો બધા જે કડિયા હોય એના સાથે માથાપાચી કરવાનું રોજમાં બી. આજે બલ્બ નથી ચાલતું અને આજે આ નથી ચાલતું, લાઇટ વધારે એસ્થેટિક લાગશે કે આ લાઇટ વધારે એસ્થેટિક લાગશે. ને અચ્છા એ બધું બી થઈ ગયું. તમે કોઈ ઇન્ટિરિયર ડિઝાઇનરને બી હાયર કરો, પછી રેસ્ટોરન્ટ ઓપરેશનમાં હોય તો સ્ટાફ આવીને કે આજે આ ચેર તૂટી ગઈ છે, આજે આ થયું છે, આજે એ થયું છે, એન્ડ યુ રિયલાઇઝ કે ઇટ્સ એન એવરીડે ઓપરેશન્સ, રાઈટ? સો રનિંગ અ બિઝનેસ મે બી લાઈક, અગેન મેં મારું એક બીજું સાઇડ એક્સપ્લોર કર્યું. મેકિંગ શ્યોર યુ આર પ્રોફિટેબલ ઇઝ નોટ ઇઝી. મેકિંગ શ્યોર યુ આર વિધિન બજેટ્સ નથી ઇઝી. પણ મને છે ને એક વસ્તુ બહુ ગમી અબાઉટ ધી ઓન્ટરપ્રિન્યોરલ જર્ની, એન્ડ આઈ થિંક સ્પેશલી ઇન ગુજરાત વી આર એન ઓન્ટરપ્રિન્યોરિયલ સ્પિરિટેડ સ્ટેટ. અહીંયા જેટલું ઓન્ટરપ્રિન્યોરશિપ છે, દે સે લાઈક the best businessmen in the country belong to Gujarat. મૂવીઝમાં પણ ડાયલોગ છે ને, ગુજરાત કી હવા મેં હી બિઝનેસ હે. Exactly, and it's true. તો અહીંયા છે ને લાઈક જે માણસ કોઈક નાનું બી કંઈ કામ કરે છે ને, એમાં બી એક ઓન્ટરપ્રિન્યોરલ સ્પિરિટ છે. સો આઈ રિયલાઇઝ વન થિંગ કે ધ પાવર ટુ જનરેટ એમ્પ્લોયમેન્ટ ઇઝ ફાર સુપિરિયર. લાઈક આઈ રિમેમ્બર જ્યારે કોવિડ હિટ થયું, આઈ વોઝ બ્રોકન. ખબર છે કેમ? નોટ બિકોઝ મારું રેસ્ટોરન્ટ બંધ થશે, કેવી રીતે બધું ચાલશે. ઇટ વોઝ મારા સ્ટાફના માટે, કેમ કે આઈ હેડ 80 પીપલ, 80નું સ્ટાફ હતું મારું. આઈ વોઝ વરીડ કે આ 80 લોકોની લાઈફ, એ લોકોની મંથલી અર્નિંગ્સ મારા રેસ્ટોરન્ટ ઉપર નિર્ભર છે, એ લોકોનું ઘર મારા રેસ્ટોરન્ટ લીધે ચાલે છે. ઓકે, સો મારા માટે ઇટ વોઝ લાઈક દે શુડ નોટ બી ઇમ્પેક્ટેડ. સી, વી આર વેરી પ્રિવિલેજ્ડ એન્ડ I thank God for everything that I have in life, but we come from a privileged space જ્યાં બધા પાસે થોડુંક રનવે હોય, થોડીક ફ્યુચરની સેવિંગ્સ આમ તેમ હોય. પણ અનફોર્ચ્યુનેટલી ઇન્ડિયામાં there's a big chunk of people જે month to month they are living on, like, and especially restaurant industry, and like I'm telling you, the industry standards of paying are so like not okay कि for me it was like heartbreaking. એકદમ જ કે હા આ લોકોનું કેવી રીતે ચાલશે હવે આ કોવિડમાં. પણ તો બી we were like we will sustain જેમ તેમ કરીને. પણ yeah, so I think like just this entire it made me realize, it made me also a very compassionate person.
ઓકે, I started thinking about other people. એક્ઝેક્ટલી. જેમ તમે વાત કરી કે ડ્યુરિંગ કોવિડ તમને એવું અંદરથી થયું કે એક સામે ચેલેન્જ આવી ગઈ. એ Yeah. ચેલેન્જ ખાલી તમારી એકલાની નહોતી કે તમારી ફૂડ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં બધી બધાને ઇન્ડસ્ટ્રી હતી. રાઈટ. Yeah. ઇન જનરલ ફૂડ ઇન્ડસ્ટ્રી માટે શું આપ કઈ ચેલેન્જ એવી છે કે આપ માનો છો કે એ મોટી ચેલેન્જ હોઈ શકે? ઇટ કેન બી અ કેપિટલ, બ્રાન્ડિંગ, ઓપરેશન ઓર સ્કેલિંગ. I think સૌથી મોટું જે ચેલેન્જ છે ઇન ધ રેસ્ટોરન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રી ઇઝ ટુ સ્કેલ અપ, બિકોઝ એક તો બહુ અનઓર્ગેનાઇઝ સેગમેન્ટ છે આ. ઓકે, ટ્રેનિંગ ઇન્ડિયામાં જરા કે એક યુનિફાઈડ નથી. તો મારા માટે તો વાય આઈ એક્ઝિટેડ ફ્રોમ દેટ બિઝનેસ વોઝ બિકોઝ એક પોઈન્ટ પર મને એવી ફિલિંગ આવવા માંડી કે ભાઈ હું તો એક ટ્રેનિંગ સ્કૂલ છું, મારા પાસે માણસો આવે, શીખે અને પછી 500 રૂપિયા માટે જોબ છોડી દે, એ જસ્ટ બિકોઝ એને 500 રૂપિયા કોઈ રેસ્ટોરન્ટે વધારે આપ્યા. આમ ઇફ યુ સી વિથ ધ કાઇન્ડ ઓફ મની વી ઓલ સ્પેન્ડ, 500 રૂપિયા શું હોય? વોટ ઇઝ 500 રૂપીઝ? ઇટ્સ નથિંગ. પણ ફોર સમબડી it is a lot and they leave jobs 500 રૂપિયા માટે. So for me I was like I can't do this. I keep training people and they leave. આવું ચાલશે તો I cannot even scale. The other thing is that if you આજે બીજી વાર હું કહું છું કે સ્કેલેબિલિટી માટે છે ને SOPs જોઈએ. ઓકે, SOPs માટે what happens is કે if you're a QSR, તમે બર્ગર ચેન છો, તમને ખબર છે બ્રેડ આવશે, ઓલરેડી કટ કરેલી આવે છે, તમને એને ખાલી આ શેકવાનું છે, ટિક્કી ફ્રોઝન આવે છે, મેયો બહારથી આવે છે, તો એમાં શું છે સ્કોપ ઓફ એરર મિનિમાઇઝ થઈ જાય, એમાં તમને સ્કિલ્ડ લેબર નથી જોતી. ઓકે, તો એ સિચ્યુએશનમાં યુ આર સ્કેલેબલ. પણ તમે આમ થોડુંક ફાઇન ડાઇન રેસ્ટોરન્ટ છો જ્યાં બધી વસ્તુ ફ્રોમ સ્ક્રેચ બને, સોસ બનશે, આ બનશે, ડિમસમનું સ્કિન બનશે, ફિલિંગ બનશે, સુશી બનશે, ગ્રેવી બનશે, આટલી બધી વસ્તુઓ બનવાની હોય, યુ કેન નોટ બી. બિકોઝ એક માણસ જે રોજ જમવાનું બનાવે, એ જે રેસ્ટોરન્ટમાં કામ કરે, એ તો અંદાજથી નમક દાળ નાખે છે, એ તો કેટલું આજે નાખ્યું, કેટલું કાલે નાખ્યું, થોડુંક આમ તેમ થાય. પણ વેન યુ વોન્ટ ટુ સ્કેલ, ઇટ ડઝન્ટ વર્ક. કેમ કે તમને ક્વોલિટી મેન્ટેન કરવી હોય તો બધું બાય વેટ સ્ટેન્ડર્ડાઇઝેશન કરવું પડે. તમે બી કરી, ઇફ યુ હેવ ઇવન સ્ટેન્ડર્ડાઇઝ, મને લાગે કે એ બી થઈ ગયું, પછી તમારું સ્ટાફ ફોલો કરશે કે નહીં, એને કોણ સુપરવાઇઝ કરશે? તો એના પાછળ એક સુપરવાઇઝર લગાડો. ડે ટુ ડે ઓપરેશન્સમાં ઇટ ઇઝ વેરી ચેલેન્જિંગ. ચેલેન્જની વાત કરીએ તો ફૂડ ઇન્ડસ્ટ્રી માટે હાઉ ઇમ્પોર્ટન્ટ પેકેજિંગ એન્ડ પ્રેઝન્ટેશન? વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. આઈ ઓલવેઝ સે ધીસ that packaging is more important than product. ઓકે, કેમ કે એ ડિસાઇડિંગ ફેક્ટર હોય તમારું કસ્ટમરને કન્વર્ટ કરવાના લીધે. ઓકે, કેમ કે આજે ઓકે લેટ્સ જસ્ટ ટોક અબાઉટ, कैन वी टेक इट दैट वे? जो दिखता है वही बिकता है. नहीं देखो, ओके, फर्स्ट टाइम कोई बाय करेगा ना आपका प्रोडक्ट, दे विल बाय बिकॉज वो पैकेजिंग इसके सबकी वजह से. बट रिपीट कस्टमर रेट है ना, इट विल ओनली कम विद योर प्रोडक्ट. यू नो, सो टुडे यू माइट बाय समथिंग કેમ કે બહુ જ મસ્ત દેખાય છે, એકદમ પેકેજિંગ એકદમ બહુ સારી, શું લાગે છે, તો તમે લઈ લીધું. પછી ઘરે તમે ગયા અને તમને નહીં ગમ્યું, તમે પાછા લેશો? તમે નહીં લો. તો આઈ ઓલવેઝ સે યસ, કસ્ટમર એક્વિઝિશન માટે પેકેજિંગ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, બટ કસ્ટમર રિટેન્શન માટે પ્રોડક્ટ. કેમ કે એ પેકેજિંગને એકવાર અપ્રિશિએટ કરશે, બીજી વાર નહીં કરે, એ તો ફેંકી દેશે. તો એટલા માટે નેવર કોમ્પ્રોમાઇઝ ઓન પ્રોડક્ટ બટ ઇન્વેસ્ટ ઇન ટુ ગ્રેટ પેકેજિંગ. ગ્રેટ. ઘણી બધી વાત કરી, ચેલેન્જની વાત કરી, બટ ઇન ગુજરાત ફૂડ માર્કેટ ઇઝ વેરી ઇવોલ્વિંગ, રાઈટ? વિચ કાઇન્ડ ઓફ gap did you see or do you see in this state in food industry? સી દે છે હમણાં છે ને જે રાઈસ પર વસ્તુ છે એ છે હેલ્ધીયર સેગમેન્ટ. True. હમણાં બી મને લાગે છે ગુજરાતમાં માસ સ્કેલ પર હેલ્થ એન્ડ વેલનેસ આટલું આવ્યું નથી, પણ બહુ સ્કોપ છે, બહુ જ સ્કોપ છે. એન્ડ દર એક કેટેગરીમાં ફૂડમાં, કેમ કે ધ નંબર ઓફ પીપલ
જે પોતાની હેલ્થને લઈને હવે સિરિયસ છે, દેટ પોપ્યુલેશન ઇઝ ગ્રોઈંગ. જો કોઈ બી બિઝનેસ માટે બે વસ્તુ હોય, એક તો છે કે તમારું જે બિઝનેસ ચાલે છે એ એક ગ્રોથ આવે છે એમાં, પણ તમને એકદમ એક્સલરેટેડ ગ્રોથ જોઈએ છે ને, યુ હેવ ટુ બી એકદમ અપબીટ આજના ટ્રેન્ડ ઉપર, રાઈટ? અને હમણાં આઈ એમ ટેલિંગ યુ, હેલ્થ એન્ડ વેલનેસ એઝ અ કેટેગરી ઇન એવરી ફૂડ વિલ ગ્રો હેલ્ધીયર. કેમ કે તમને આજે હું કહું કે આ એક ફ્રાઈડ વડાપાઉં છે અને આ એક એર ફ્રાઈડ, થોડુંક બેટર, લોઅર કેલરી, હાફ કેલરી છે આમાં, તમે કહેશો ચાલ કાંઈ નહીં હવે આ ખાઈ લઈએ ઇફ યુ કેર. પણ એ પોપ્યુલેશન બહુ ગ્રો કરે છે. ઇટ વિલ કીપ ગ્રોઈંગ. અગેન ટુડે મોર્નિંગ આઈ મેટ અહીંયાની એક કંપનીના ફાઉન્ડર, એક્સેપ્શનલ બ્રાન્ડ, એકદમ માર્કેટ લીડર્સ છે ઇન્સ્ટન્ટ ફૂડમાં, ઇન્સ્ટન્ટ પ્રીમિક્સીસમાં, વેરી વેરી ગુડ, એન્ડ દે આર ઓલરેડી થિંકિંગ ઇન દેટ ડિરેક્શન. કેમ કે એ તમે નહીં ચેન્જ કરો ને, એટ સમ પોઈન્ટ ડિક્લાઇન આવશે જ. કેમ કે તમે હવે આજના જેન્ઝીની વાત કરો, યુ વિલ બી સરપ્રાઇઝડ. ચલો ગુજરાતમાં તો આલ્કોહોલ નથી, ઓકે, પણ આલ્કોહોલ કન્ઝમ્પશન પેન ઇન્ડિયા જેન્ઝીમાં રિડ્યુસ થયું છે. આલ્કોહોલ સેલ્સ હેવ ડ્રોપ્ડ કેમ કે ધ જેન્ઝી ઇઝ નોટ ડ્રિંકિંગ લાઈક મિલેનિયલ્સ, રાઈટ? દે આર મોર ઇન્ટુ માચા, કંબુચા, આ બધા પ્રોડક્ટ્સ, ઓકે. તો યુ હેવ ટુ થિંક like at least 5 years ahead. And if 5 years ahead, what is going to stay is not indulgence. People will start getting mindful. So every company should evolve. જેન્ઝીઝમાં અત્યારે જોઈએ તો જેમ તમે કીધું માચા, કંબુચા, ઇવન કોફી, બસ કોફી એ લોકોને આ મળી જશે એટલે ભગવાન મળી ગયા એવું થશે. તો પહેલા what we knew, instant coffee, પાણીમાં નાખી અને રેડી. હવે નથી. હવે એ લોકોને જો બ્રાઝિલની કોફી આની ત્યાં કોફીના પણ એવા બધા નામ આવી ગયા છે કે પ્રોનાઉન્સિએશન પણ આપણને ટફ પડે. એક્ઝેક્ટલી. તો આઈ મીન આઈ એમ નોટ અ કોફી લવર ઓર સમથિંગ, બટ સ્ટીલ not only Gujarat, but we have very good home chefs. Yeah. But they are not able to commercialize their talent. So for them, what they should keep in mind? Okay, so again, I met somebody yesterday, a mother-son duo, જે અહીંયાથી છે, and a home chef હતી, and today she has a salad company. She's selling 350 orders a day. Okay. તમે એવરેજ પ્રાઇસ બી ગણો 250 રૂપિયા બી, તો શી ઇઝ મેકિંગ સબસ્ટેન્શિયલ મની, રાઈટ? સો બટ તમને આજનું દેખાશે, રાઈટ? બટ ક્યારે બી કોઈ વસ્તુ સ્ટાર્ટ કરવા માટે યુ હેવ ટુ ટેક ધ ફર્સ્ટ સ્ટેપ, રાઈટ? અને યસ, થોડુંક માર્કેટિંગ કરવી પડે. પહેલાં તમે તમારા ઇનર સર્કલમાં કરો, ગેટ ફાઇન્ડ પીપલ જે તમને સપોર્ટ કરે, થોડુંક વર્ડ ઓફ માઉથથી થાય. The other thing is that most people છે ને don't use social media to their advantage. Social media free છે, બધા પાસે આજના ટાઈમ પર સ્માર્ટફોન છે. એવું કોઈ માણસ નથી જેના પાસે સ્માર્ટફોન નથી. હવે યુ કેન મેક કોન્ટેન્ટ, રાઈટ? તમે તમારા પોતાના બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર છો, ઓકે? તમે તમારા પોતાને માર્કેટ નહીં કરી શકો તો કોઈ નહીં કરી શકે. સો આઈ ફીલ દેટ લોકોને, તમે હોમ શેફ હો, તમે જે બી કરતા હો, ઇફ યુ નો યુ આર ગુડ એટ સમથિંગ, પિકઅપ ઓન સોશિયલ મીડિયા, થોડુંક પોતાને માર્કેટ કરો, પુટ યોર પ્રોડક્ટ આઉટ દેર, મેક પીપલ, એક કમ્યુનિટી ફોર્મ કરો ઓફ લોયલિસ્ટ્સ. એ થશે ને, વન હેપી કસ્ટમર વિલ ટેલ 5 પીપલ. ઇટ્સ કે ને કમ્પાઉન્ડિંગ ઇફેક્ટ. કમ્પાઉન્ડિંગ ઇફેક્ટ છે. 1 will tell 5, those 5 who are happy will tell 5 more. આમ કરીને યોર નેટવર્ક વિલ ગ્રો. બટ ટેક દેટ ફર્સ્ટ સ્ટેપ. અનફોર્ચ્યુનેટલી ઇન્ડિયામાં પીપલ એ છે, કોન્ફિડન્સ નથી, એ લોકોને લાગે કે નહીં શું થશે. કરો ને, How to step in? That's the કરવાનું. biggest challenge. બટ હાઉ ટુ સ્ટેપ ઇન? Challenge starts from that. પહેલું સ્ટેપ મૂકશો તો ઓટોમેટિકલી તમને ખબર પડશે કે સેકન્ડ સ્ટેપ ક્યાં મૂકવાનું છે. સેકન્ડ મૂકશો તો ઓટોમેટિકલી થર્ડનું ખબર અને પડશે. પછી એમાંથી ખબર પડતી આવશે કે ભૂલ થાય છે તો ક્યાં સ્ટેપ ખોટું લેવાયું. હા, અને થોડાક આમ શું કહેવાય, સ્માર્ટ સ્ટેપ્સ લેવાના, બહુ આમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હેવી સ્ટેપ્સ નહીં લેવાના, થોડાક કન્ઝર્વેટિવ લેવાનું સ્ટાર્ટિંગમાં, થોડુંક પછી થોડું ગ્રો કરીને
પરફેક્ટ. તમે જે કહ્યું કે સ્ટેપ લેવું જ જરૂરી છે પહેલા તો, કે કંઈ પણ ક્યાંક પણ કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં એવું છે કે તમે સ્ટેપ લેશો પછી તમને આગળથી આઈડિયા આવતો જશે. ઘણી બધી વિમેન એવી છે કે જે જોવે છે આજે આપણને એઝ અ વુમન culinary entrepreneur, right? Did you face resistance or skepticism, and how did you overcome it? Yeah, I mean, I've faced skepticism throughout, to be honest. Okay. જ્યારે હું ભણતી હતી ત્યારે બી લોકોને તો શું ભણે છે, શું થશે, આ શું છે. તો મને યાદ છે લોકો મને આઈ સ્ટડી ફૂડ ટેકનોલોજી, ઇટ્સ કેમિકલ ટેકનોલોજી છે અને ઇટ્સ વેરી કેમિસ્ટ્રી હેવી, વેરી સાયન્ટિફિક છે અને પીપલ ડિડન્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ. તો લોકો મને પૂછતા હતા તું કોલેજમાં જઈને શું કરે છે, કુકિંગ કરે છે? આઈ વોઝ લાઈક ના, બટ અગેન આઈ હેડ નો લાઈક ઇન્ટેન્શન કે બધાને જઈને માથું ખપાવીને સમજાવું. ઓકે, બટ વેન થિંગ્સ સ્ટાર્ટેડ વર્કિંગ ઇન માય ફેવર, પછી મને લોકો કોલ કરવા શું ભણ્યું તું, જરા કે તું, અમને બી કોઈને કરાવવું છે. સો ઓલવેઝ ટેબલ્સ વિલ ટર્ન, રાઈટ? બટ ઇટ્સ ઓકે, લાઈક મારા દિમાગમાં એક વિઝન હતું કે મને આ કરવું છે. ત્યારે કોર્પોરેટ વિઝન હતું, લાઈફે બીજું ટર્ન લીધું તો વિઝન થોડુંક ચેન્જ થયું. અને એવું જ થવું જોઈએ લાઈફમાં. યુ શુડ ઓલવેઝ હેવ અ ડાયનામિક વિઝન. તમે આમ રાખશો ને કે આ મારું લાઈફનું અલ્ટિમેટ ગોલ છે, તમે છે ને લાઈક યુ સેડ ફૂલ સ્ટોપ થઈ જશે. કેમ કે યુ ઓલરેડી પુટ લિમિટેશન નહીં રાખવાની. તમારું વિઝન ચેન્જ થાય છે ને, ડ્રીમ્સ ચેન્જ થાય છે ને, નો પ્રોબ્લેમ. યુ શુડ નોટ સ્ટોપ ડ્રીમિંગ. બટ તમને એવું લાગે છે હજી કે ક્યાંક ને ક્યાંક સ્ટીલ there is a gap or still there is a requirement of awareness? 100% અવેરનેસ તો આજીવન જરૂર પડશે. કારણ કે લોકો એમ થાય કે ઘરે તો રસોઈ કરીએ જ છીએ તો પછી શું જરૂર છે, બટ સ્ટીલ જો ગુજરાત સ્પેસિફિકલી પીપલ આર ફૂડ લવર્સ અહીંયા. ઓકે, લોકો છે ને લક્ઝરી બેગ નહીં લે પણ ખાવાનું નહીં બંધ કરે, રાઈટ? સો સ્કોપ બહુ છે. લાઈક આઈ સેડ, બી સ્માર્ટ. એવી નીશ પિકઅપ કરો જે લોકો નથી કરતા. બધામાં ટેલેન્ટ હોય. ઓકે, એન્ડ આઈ એમ ટેલિંગ યુ ધ બેસ્ટ ફૂડ આઈ હેવ ઇટન ઇન લોકોના ઘરે હેઝ બીન ઇન ગુજરાત. ધ ફૂડ હિયર ઇઝ અમેઝિંગ. બહુ જ સારું છે. એન્ડ આઈ ફીલ કે લાઈક you have to find market gaps, fill those gaps, okay, right product offer કરીને, and then તો achievable છે આ બધું. I'm telling you, આ જે saladsની જે કંપનીની વાત કરું છું, they're doing so well because they identified કે આ છે માર્કેટ ગેપ. ડે 1માં 350 ઓર્ડર્સ નથી આવ્યા, ડે 1માં કદાચ 4 જ ઓર્ડર આવ્યા હશે, પણ they did not stop. આજે 4 થી 8, 8 થી 16 થશે. બટ બી પેશન્ટ. લોકોને શું છે હવે બધું ઇન્સ્ટન્ટલી જોઈએ છે. આજે આપણે સ્ટાર્ટ કર્યું, કાલે 1 crore સેલ્સ જોઈએ છે. એવું નથી થવાનું. બધા રણવીર સિંહ નથી, પણ લાઈક બધાની આઈ ફીલ કે ટ્રસ્ટ ધ પ્રોસેસ, ટ્રસ્ટ યોર જર્ની, ટ્રસ્ટ વોટ યુ આર ઓફરિંગ, એ સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે. આઈ હેવ સીન લોકો ન ચાલે કોઈક વસ્તુ પછી સોચારે આપણું પ્રોડક્ટ સારું નથી, આપણે ચેન્જ કરીએ. એવું બી નહીં કરવાનું. સેલ્ફ ડાઉટ, પોતાની પ્રોડક્ટ પર ડાઉટ કરતા હોય છે કે આ વર્સ્ટ. યુ યોરસેલ્ફ આર યોર એનિમી. નથી બેસ્ટ, લાઈક કે છે ને, યુ આર યોર બેસ્ટ એન્ડ વર્સ્ટ ક્રિટિક. સો નહીં કરવાનું. ક્યારે બિલીવ. એ જે તમે વાત કરી કે યુ આર યોર ક્રિટિક, રાઈટ? તમારા કેસમાં આઈ એમ માય વર્સ્ટ ક્રિટિક. ધેટ્સ વોટ આઈ એમ આસ્કિંગ કે કઈ એવી સપોર્ટ સિસ્ટમ હતી, વેધર ઇઝ ફેમિલી ઓર મેન્ટર ઓર નેટવર્કિંગ, કે જેણે તમને બૂસ્ટઅપ કર્યા કે ભાઈ નહીં, આ જે પેશન છે એ પ્રોફેશનમાં બદલી શકાય છે? સો આઈ ટેલ યુ, આઈ એમ અ પરફેક્શનિસ્ટ. મારું વોટ્સએપ સ્ટેટસ ફોર ધ લાસ્ટ 15 years is in search of perfection. 15 years, when I was like 20, 21 years old, tyarthi it's been in search of perfection. So I've always been a perfectionist. So I was chasing perfection, right? So to a point ke જ્યાર સુધી I am not satisfied, એ વસ્તુ હું કરતી રહી. And then
of course, I met some great mentors. My parents, of course, they've supported me throughout, you know. But ठीक है, you know, like parents तो support करते ही है, अभी वो तो क्या, nothing Exactly. extraordinary, right? But I had great mentors. In my office life, I had the best boss in the world. Okay. In the world, nobody can have such an amazing boss. Then you are a blessed one. I was so blessed, you know. I truly aspired to be like him, to be honest, you know. So I looked up to him in all aspects. मैंने genuinely like इतना inspire करता था ने, तो I was like कि मैंने अगर corporate ladder मारू करવું છે, I want to be એમના જેવી રીતે જ એકદમ. He still motivates me a lot. એના સિવાય of course now I have a good team. I work with great people. And આમાંથી મારી ટીમમાંથી there are a lot of people જેના સાથે હું 13 વર્ષથી મારું અને we started our careers together, so we've all grown together, you know. So I like to work as a team because I feel તમે individually શું અચીવ કરી લેશો, કેટલું અચીવ કરી લેશો, સાથે કામ કરશો, સાથે ગ્રો કરશો તો વધારે અચીવ કરશો. And yes, I have a great team. They keep like pushing me કે આ કર, આપણે કરીએ ક્યારે not always will your morale be up ને, ક્યારે down બી જશે. અને ક્યારે શું થાય કે કંઈક વર્ક રિલેટેડ કંઈ હોય તો તમારા ફ્રેન્ડ્સ રિલેટ નહીં કરે, તમારા પેરેન્ટ્સ રિલેટ નહીં કરે, બટ યોર કોલિગ્સ વિલ રિલેટ, રાઈટ? તો because they know, and that is why I feel કે બહુ સારું સપોર્ટ સિસ્ટમ હોય ને, it keeps you going. But that is why even if તમે કોઈક તમારી entrepreneurial journey પર હો અને if you find કે કોઈક સારું માણસ કામમાં મળ્યું and you employed them, keep them close, you know, value them. ઇન્ડિયામાં છે ને unfortunately કોઈ માણસ સારું હોય ને તો સામેવાળા કહેતા નથી, oh you're doing a good job. આ બહુ like expressing good work થોડુંક ઓછું છે. Like I'll be honest, હું દુબઈમાં રહું છું and my biggest support system, if I'm sitting here today calmly, happily, is because of my housekeeper. I cannot do a day without her, you know. She's more than family. Kimki, she spends like 10 hours a day of her life with me and I spend 10 hours of my day with her. So she's a part of my everyday routine, right? Today, if I'm not going to be grateful, whatever she does મારી જિંદગીમાં, it is not small. કેમ કે એક માણસ, especially for women, because I feel like women have to multitask a lot more than men, you know, and that's the way our society is. Forget society, maybe like I do it by choice. Nobody pressurized me, okay? So nobody pressurized me, nobody expects me to, but I do it out of fear. મને કેમ કે ગમે છે. પણ women in general have to balance a lot more. Grocery ઘરમાં છે કે નહીં, આ છે કે નહીં, બધું મોસ્ટલી વિમેન લુક, રાઈટ? સો મને લાગે કે વોટ એવર આઈ એમ એબલ ટુ અચીવ ઇઝ બિકોઝ આઈ ડોન્ટ હેવ ટુ વરી અબાઉટ સર્ટન થિંગ્સ, રાઈટ? કેમ કે હવે મને કામનું પણ ટેન્શન હોય અને પછી ઘરનું પણ ટેન્શન હોય અને પછી મારા હસબન્ડનું પણ ટેન્શન હોય અને બધાનું ટેન્શન હોય, તો પછી તમે જે કરવા એક પાથ પર નીકળ્યા છો નથી થવાનું. સો એવરી પર્સન હેઝ એન ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ. તો છે ને કે મૂવી બનાવવામાં છે ને 400 લોકોનો ક્રૂ લાગે, પણ વોટ ડુ યુ સી? ખાલી એક્ટર, એક્ટ્રેસ અને એટલા લોકો. પણ અ મૂવી કેનોટ બી મેડ until you have these 350 people, and every person has a role to play, you know. And like I said, I wish that people start appreciating people and their work a little more so that they feel valued, you know. And I think like now I am able to do it because I live in a very multicultural society. બહુ જ મલ્ટીકલ્ચરલ, 200 નેશનાલિટીના લોકો દુબઈમાં રહે છે. બહુ બધા દુનિયાના બધા રિલિજન બધું ત્યાં છે અને આઈ ગેટ ટુ મીટ બધા એકદમ જુદા જુદા લોકો. સો આઈ લર્ન એમાંથી. And I can say it's really easy to judge people very easily. Absolutely. Absolutely. હું કહું છું, મારા ઘરે જે હાઉસકીપર છે ને, મારી એક ફ્રેન્ડ અમેરિકન છે, જે જ્યારે મારા ઘરે આવે એ જે રીતે મારી હાઉસકીપરને મળે છે ને, યુ વિલ ફીલ વેરી હેપી. કેમ કે છે ને ઇન્ડિયામાં શું થાય, આપણે લાગે અરે એ તો શું કામ તો કરે છે, આ શું છે, કોણ છે આ? પણ યુ લર્ન ફ્રોમ પીપલ.
કે લાઈક એક કહેવાય ને એને લાગે કે હું બી કંઈક છું, તો બધાને થોડીક વેલ્યુ. વેલ્યુ થાય. એક્ઝેક્ટલી. આપણે જેમ કહ્યું કે દરેકનો પોતાનો રોલ હોય છે દરેકની જિંદગીમાં, દરેક બિઝનેસમાં. વી આર લિવિંગ ઇન 2026. Which kind of a role digital media play in culinary industry? Listen, digital media plays a very important role in every industry. Yeah. Okay, because it is, you can, કેમ કે ડિજિટલમાં ફર્સ્ટલી કોઈ બાઉન્ડરીઝ નથી. પહેલાં શું હતું કે આ ન્યૂઝપેપર ખાલી આ સ્ટેટમાં, આ સિટીમાં મળે છે. હવે એવું કંઈ નથી. ડિજિટલ મીન્સ લિટરલી યાદ છે રિલાયન્સ જ્યારે લોન્ચ થયું હતું, કર લો દુનિયા મુઠ્ઠીમાં. દુનિયા તમારી મુઠ્ઠીમાં છે. યુ હેવ ટુ જસ્ટ લાઈક એક તમે ઇન્ફોર્મેશન નાખી બહાર, આખી દુનિયાને એક્સેસ મળે. રાઈટ? સો every post that you put out there has the potential to make you a superstar. Yes. એટલા માટે digital plays a very very important To role. know the proper use of digital media and proper use of digital media. Improper? should know. Huh? One should know the proper use of digital media. Yeah. And which proper digital media is good for them. Absolutely. કેમકે see, digital media can be misused. Right? એ તો છે જ. You have to be you have to be really conscious about what are you putting out, who do you want to be known for. But always remember that what we see on social media are the highlights of people's lives. Okay. Life is deeper. So mostly a lot of people start comparing their life with people, right? Exactly. What they see on social media. But social media we only put picture perfect, right? જે સૌથી બેસ્ટ હોય ને Clickbaits. અને highlights, જિંદગીના highlighting moments. But we have 24 hours in a day, 7 days in a week, Exactly. 365 days in a year. Exactly. So those highlights are a very teeny tiny part. Yes, inspire થવાનું સોશિયલ મીડિયાથી, પણ એને પોતાની જિંદગીનું એપિસેન્ટર નહીં બનાવવાનું. તમને કોઈ કામ સક્સેસ બી મળે તો એ સક્સેસ પર બહુ દિવસ ઉડવાનું નહીં, ધરતી પર આવવાનું અને થોડુંક યુ હેવ ટુ કીપ ડુઈંગ. લોકોને લાગે ને કે આપણે વાયરલ થઈ ગયું તો વી હેવ મેડ ઇટ. ના, એવું ના હોય. So before moving towards the rapid fire, Yeah. My last question will be, તમે તમારે YouTube પ્રોફાઇલમાં મેન્શન કર્યું છે, by the way, you have almost 2 million plus on Instagram followers and 1 million plus YouTube subscribers. Now we have a total of 4 million on both Yeah, platforms. right. So જેમ તમે તમારા ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લખ્યું છે વિશેષ ટિપ્પણી, હા. so તમારી વિશેષ ટિપ્પણી કઈ હશે જે નવા ફૂડ એન્ટરપ્રેન્યોર્સ આવશે એના માટે? તો વિશેષ ટિપ્પણી તો શું જ હશે? જો, like I said, હવે the world is becoming digital. True. I met somebody yesterday. She's like, I'm very good at my job. She's like, food no business હતું. But she's like, I have zero presence on social media. I said, there's nothing to be proud of. આજના ટાઈમ પર if you don't have a digital footprint means you're non-existent. તમને આજ કોઈક નવા માણસને કોઈક કામ માટે હાયર કરવું હોય, તમે જઈને ગૂગલ રિવ્યૂઝ જોશો કે માણસ બધું એનું એકચ્યુઅલ છે, જેન્યુઇન છે, જોશો ને, તો આજના ટાઈમ પર વેબસાઇટ્સ, આ બધી વસ્તુ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. હેવિંગ અ સોશિયલ મીડિયા પ્રોફાઇલ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને તમે બિઝનેસ રન કરતા હો, લિંક્ડઇન ઇઝ ઓલ્સો વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, રાઈટ? ત્યાં તમારે પ્રોફેશનલ જર્નીને તમે આખું લખી શકો છો, તમારા વ્યૂઝ, બધી વસ્તુઓ. યુ શુડ નોટ મિસ એનીથિંગ. અને લાઈક આઈ સેડ, આ બધામાં છે ને, ઓલ યુ નીડ ટુ ડુ ઇઝ ઇન્વેસ્ટ ટાઈમ. ઓકે? આજના ટાઈમ પર AI હેઝ બીકમ સો બિગ that tools are available. તમને ડ્રાઈવ હોવી જોઈએ કરવાની, અને બીજું એક ઇન્ટેન્શન હોવું જોઈએ કે આપણે કરવું છે. બટ ડિજિટલ એન્ડ ડે 1 થી યુ શુડ હેવ ડિજિટલ પ્રેઝન્સ. And you have answer why to do and how to do. That's Yeah. it. That is what I believe. Yeah, Right? absolutely. Okay, great. So we'll start rapid fire. Done. Okay. One signature dish, portray yourself. See, listen, I feel like I make the best momo in the world. Best momo. Momo, yeah. Perfect. Street food, home food. Home food. Street food, restaurant food. नहीं, home food. I'm a homie.
Okay. everything home. Okay. Profit or passion? Which should come first? Very hard, very hard. I'll be honest, today, whatever I do, my passion drives me. But yes, I would be lying if I say money does not drive me. Okay. Money drives me. Okay. So- Indian cuisine, international cuisine. I love Indian food. Yeah, Indian. But I like other foods also. But Indian. I like Indian. That's political. See, Indian માં બી I love like South Indian. Okay. I love Gujarati food. બહુ બધી પણ yeah, બધું ગમે છે. What is one dish you'll recommend person who travels to UAE? Listen, the best falafel in the world. That I know, yeah. Best falafel, best hummus, Arabic food ત્યાંનું શું કહેવાય ઇન્ડિયામાં એવું કંઈક મળતું બી નથી. India में को बनते हैं. I like hummus. It's the best. Okay, thank you so much. Yes, Really amazing talking to you. બહુ મજા અને આવી. બહુ જ મજા આવી તમે બહુ મજા આવી. જોડાયા અમારી સાથે જે આપ અમારી સાથે જોડાયા એ બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. Yeah, thank you. Thank you so much. Thank you. Gujarat Chamber of Commerce and Industry. Grow business. Transform Gujarat.